बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की करते हैं वीडियो शुरू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर। आलू मटर बहुत ही मज़े के बनावांगे तो बड़े टेस्टी जेड़े तरीके नाल बनावांगी। तो एक सिंपल जिहा तरीका है, हर घर की पसंद है आलू मटर, बच्चों के वड्डियां दे सब दी। तो अज असी माशाअल्लाह आलू मटर बनाने आ। तो वीडियो बड़ी मज़े की है, तो मुकम्मल वीडियो वाच कीता करो। चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडी तरफों एक प्यार मुहब्बत आवा जिहड़ा तुसी चैनल वीडियो वेंदे हो, चैनल सबसक्राइब कर दिओ तो यह लाजमी कीता करो। तो यह असी मैं क्या चलो हुण आयल भी जिहड़ा वो ख़त्म होया सी, वो बोटल च पा लिया। तो दूसरा आयल जिन्नी सानू ज़रूरत सी वो असी कढ़ाई च पा ली। आयल असी थोड़ा गर्म कर लवांगे तो नाल ही असी जिहड़े कि वो आलू छिलने शुरू कर दिते ने। मटर असी कढ़ लै सी पहले ही कि टाइम की थोड़ी बचत हो जाए, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए असी थोड़ा थोड़ा काम जिहड़ा छोटा मोटा अक्सर मैं कोशिश मेरी हुंदी कि मैं पहले ही करके रख ला। मटर भी मैं छिलका उतार के हमेशा हांडी च जिहड़ा वो इस्तेमाल करने हुंदे ने। छिलका जिहड़ा है वो अच्छा नहीं हुंदा, टमाटर दा भी आंदे ने ते ये गलदा नहीं पेट च। तो यह मैं प्याज जिहड़ा है कि आयल गर्म करके हुण विच पा दिन्नी आ। प्याज नूं असीं थोड़ा जिहा फ्राई करांगे ते उन्नी देर जिहड़ा नाल असीं आलू जिहड़े ने उन्हां नूं छिल के ते आहिस्ता आहिस्ता सारा काम मुकम्मल कर लांगे। आलू जिहड़े ने बेचारे 1 तो 2 दिन घर च लिया के रख लो तुसीं, ते इन्हां नूं पता नहीं की बीमारी वे, ये फिर छिलींदे ही नहीं सही, छिलका बड़ी मुश्किल उतरदा वे। हालांकि नवें आलू जिहड़े पहले हुंदे सी वो बहुत अच्छे हुंदे सी, जिन्नी देर मर्जी रख छड्डो। ये पता नहीं की खादां पा पा के ते हर चीज़ दी अलग खलाह छड्डी है ना बस। ते बंदियां ने जिवें दियां चीज़ां खानियां उवें दियां बीमारियां, बीमारियां वालियां समझो चीज़ां असीं खाने आ। खादां स्प्रेवां ये वो गंद पा पा के हर चीज़ नूं डंड ला छड्डी हर चीज़ दी। कोई जायका नहीं, कोई कुछ नहीं सब्जियां विच ते ना कोई मज़ा, कोई समझ नहीं आउंदी बंदा की खावे ते की ना खावे। ते असीं प्याज भी हुण फ्राई नाल नाल करने पे आ ते आलू भी जिहड़े ने कि वो भी छिलन डए आ। ते प्याज फ्राई करके ते फिर असीं इहदे विच कुछ पावांगे मसाले मसूले, जिंदी वजह ते जिहड़े मसाले असीं विच पावांगे वो यकीन मन्नो इस तरह ही उंदा जायका हुंदा वे जिवें गोश्त पकाया ते मटर। ਇਹ मैं थोड़ी जी दालचीनी पाई है तो लौंग पाए तो ये विच मोटी इलायची पाई एक। तो यह जिहड़ा है अदरक लसन का पेस्ट 1 चम्मच आ तो ये पा दिता है। इनू भी हुण थोड़ा जिहा फ्राई करां ते ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस गोल्डन जिहा फ्राई हो जाएगा। तो फिर असीं विच इहदे टमाटर सुੱਟ देने। टमाटर जिहड़े ने 1 तो 2 ने छोटे साइज़ दे, अगर तुसीं वड्डा पाओ तो 1 ही काफ़ी। टमाटर नूं भी असीं थोड़ी देर फ्राई कर लैंदे आ ताकि अच्छी तरह गल जावे। ते अजकल ना गैस आउंदी चज्ज नाल ते ना कोई हांडी दा हाल ते ना रोटियां दा बनदा वे। ते बस छेती छेती जिहड़ा हुंदा कर लईदा जिवें माड़ा मोटा बनदी। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ थोड़ी देर उत्ते ढकना लाने आ ताकि जल्दी नाल जिहड़े वो टमाटर गल जाण ते प्याज भी। उन्नी देर असीं नाल जिहड़ा है कि आलू छिल लैंदे आ ते आलू छिल के असीं इन्हां दी हुण कटिंग करने आ। ते कटिंग मैं आलूआं दी बहुत ज़्यादा, कई लोग बड़े वड्डे वड्डे पाउंदे ने कट के, मैनूं ते ओड्डे वड्डे पीस पसंद ही नहीं हैगे। मैं ते बहुत छोटे करनी आ, ना ज़्यादा भी मतलब छोटे आ ते ना ज़्यादा वड्डे आ, बस इन्ने ही अच्छे लगदे आ मैनूं ते ये गलन च भी आसानी नाल गल जांदे आ जल्दी। अगर बहुत वड्डे होण ते वो टमाटर मटर सॉरी
ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਲਣ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਪੀਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੜ ਸੁੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਸੁੱਟਨੇ ਆ 1 ਚਮਚ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਸੁਰਖ ਮਿਰਚ 1 ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਰਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਇੰਨੇ ਮਟਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬੋਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ 1-2 ਵੀਵਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਉਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹਾਂਡੀ ਹਟੋਈ ਹਿਲਾ ਲੂ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਆਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਚਨ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਬਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਡਏ ਹਾਂ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨਾਂਗੀ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਭੁੰਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਣੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਕਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੁਨਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਿਰਚਾਂ ਉੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਹੁਣ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੋ, ਇਹ ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚਾਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਗਈ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਆਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਲਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਡਾ ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਕਲਰ ਵਾ। ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮੋਟੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀ, ਬਹੁਤੀ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵੀ ਚਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਗੰਦ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਵਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਨ ਤੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਨੀਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ 'ਚ ਮਿਰਚ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸਟਰਾਬਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।